بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یہ جو آپ نے کچھ مناظر دیکھے یہ تو آج نیشنل اسمبلی کا جو سیشن جاری تھا اس کے تھے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے اگر پروگرام میں وقت ملا, کیونکہ اس کے علاوہ بہت سے اہم ایشوز ہیں جو کہ آج ہم پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دورے پر آئی جو نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم ہے وہ ایک دم سے ہمیں پتہ چلا کہ رادر دین پلینگ دا کرکٹ ان پاکستان کرکٹ گراؤنڈ, پریکٹس کرنے کے بجائے کرکٹ کھیلنے کے بجائے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو واپس چلے جانا چاہیے. اس کی ریزن ہمیں یہ بتائی گئی کہ جی سیکیورٹی خدشات ہیں بہت زیادہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو. جب یہ خبر آئی ایز اے نارمل پاکستانی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ٹھیک ہے بہت بری خبر ہے, لیکن اس کو میں نے غیر سیاسی خبر سمجھ کر اپنے شوز میں ڈسکس نہیں کیا. اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ جو انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ہے وہ بھی پاکستان نہیں آ رہی ہے. اس کی بھی جو ریزن ہے وہ سیکیورٹی وجوہات ہیں. تب بھی بڑا افسوس ہوا, یہی لگا کہ غیر سیاسی خبر ہے, کرکٹ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, ہونی چاہیے, نہیں ہو رہی, اٹس ویری ویری انفارچونیٹ. کیونکہ ویسے بھی ایک نیکسس ہے 5 ممالک کا 5 آئیز کے نام سے, جب اس میں سے ایک ملک منع کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ضروری ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جو باقی ممالک ہیں جو کرکٹ پلینگ کنٹریز ہیں وہ منع کر دیتی ہیں کنسیڈرنگ کہ جی سیکیورٹی ان کی اپ ٹو مارک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جس طریقے سے ہماری حکومت, ہماری سرکار, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ان ایشوز کو ایڈریس کیا, اس سیکیورٹی کے معاملے کو ایڈریس کیا, مطلب میں کیا ہی کہوں, سبحان اللہ, کمال کر دیا. وہ دیکھ کر کے مجھے لگا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس بارے میں اپنے اس کرنٹ افیئرس کے شو میں بات کرنی چاہیے. کیونکہ جب پاکستان کی ہی حکومت ایک غیر سیاسی مسئلے کو سیاسی بنائے گی, جب پاکستان کی ہی حکومت اس مسئلے کو سیاسی سازش کے ساتھ جوڑے گی, اور جب پاکستان کی ہی حکومت اور پوری کابینہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے ان مسائل کو, اس پورے سچویشن کو, کہ کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں دوسرے ممالک کھیلنے سے منع کر رہے ہیں, اس کو ہم نے ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ایشو بنانا ہے, تو ہم پھر کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں اس کو اپنے شو میں ڈسکس کرنے کے لیے. اس کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ مشہور زمانہ ایک ڈائلاگ بول دیا تھا, اور وہ اتنا مشہور ہے اور اتنا زبردست ہے کہ اب وہ تا قیامت چلے گا, اور وہ ڈائلاگ ہے ایبسولوٹلی ناٹ. ایگزیکٹلی وہ لوگ جو کہ بھول گئے ہیں ان کو ویری کوئکلی میں یاد کرا دیتی ہوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کسی بھی رینڈملی ان نون اینکر کو, سم اینکر جو کہ عمران خان کا, پرائم منسٹر پاکستان کا انٹرویو کر رہے تھے, ان کو عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. کس ایشو پر؟ کہ جب اس اینکر نے سوال پوچھا کہ کیا آپ امریکہ کو ہوائی اڈے دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. تو اگر میں اس پورے جملے کی تشریح کروں تو ہمیں یہ بتایا گیا فواد چودھری صاحب کی طرف سے آج پریس کانفرنس کے بعد کہ کیونکہ ہم نے امریکہ کو سپر پاور کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی نا. سو اگر میں اس کو سمرائز کروں خود سمجھنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے, تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ امریکہ جس نے پاکستان سے ہوائی اڈے مانگے ہی نہیں, بغیر مانگے پاکستان نے انکار کر دیا. عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا, وہ بھی امریکہ کے کسی آفیشل کو نہیں, ایک ٹی وی اینکر کو. وہ امریکہ جس کا ایکچولی کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کی اپنی شاید کوئی کرکٹ ٹیم بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی پاکستان کے اندر اسپورٹس کا پلان بھی نہیں ہے, وہ امریکہ نیوزی لینڈ کو, انگلینڈ کو, 5 آئیز کے ممالک کو, اور پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا گیا کہ جی شاید آسٹریلیا کو بھی منع کر دے کہ جی آپ نے پاکستان میں جا کے کرکٹ نہیں کھیلنی ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ان ہوائی اڈوں کو نہ کیا تھا جو کہ ہم نے ان سے مانگے ہی نہیں تھے, تو آؤ پھر پاکستان کو مزہ چکھاتے ہیں. مطلب اگر آپ کی گورنمنٹ کی یہ اپروچ ہوگی اس ایشو کو لے کر کے تو ہم بات کریں گے. اگر آپ کی گورنمنٹ کی یہ اپروچ ہوگی اس ایشو کو لے کر کے تو ہم سوال اٹھائیں گے. ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ جب ماضی میں کرکٹ ٹیمز آتی تھیں آفٹر لانگ پیریڈ, آفٹر لانگ گیپ آف 10 ایئرس, تو کس طرح سے عمران خان صاحب ان کو پھٹیچر کہتے تھے, کس طرح سے ان کو ڈیگریڈ کرتے تھے, تو ہم سوال پوچھیں گے. اینی ویز جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سری لنکن کرکٹ ٹیم پر جب اٹیک ہوا اور اس کے بعد جب پاکستان کے اندر کرکٹ بند ہو گئی, اور پھر نجم سیٹھی کے ٹائم پر نواز شریف صاحب اس ٹائم پر حکومت میں تھے, کرکٹرز آئے تھے, ایگزیکٹلی عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا آپ پہلے وہ سنیے, پھر ہم وہاں سے اپنے آج کے سوال جواب کا آغاز کریں گے ود آور پینلسٹ. سنوائیے جی. باقی تو سارے جو پٹیچر پلیئر ریلو کٹے تھے انہوں نے ویسے ہی آ جانا تھا. یہ میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں جانتا جو کہ یہ فورن پلیئر آ کے وہ مجھے لگتا ہے ایسے کسی سے پکڑ کے لے آئے, کسی کو افریقہ سے پکڑ لے فورن پلیئر آ کے, ہمیں نہیں پتا کون تھے.
जी नाजरीन, जमशेद चीमा साहब हैं, मुआवन ख़ुसूसी है वज़ीर आज़म के। व्हाट अ लकी डे टू हैव हिम टुडे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अपोजिशन बेंचेस से। शैला रज़ा साहिबा हैं, वन ऑफ माई फेवरेट आज के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जमशेद चीमा साहब, आवाज़ आ रही है सर? सवाल रखूँ? जी, आवाज़ आ रही थी। अच्छा जमशेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर, जब आप सियासी मुखालफत में, सिर्फ और सिर्फ महज सियासी मुखालफत में, पिछले दौर में श्रीलंकन टीम पर अटैक के बाद जब एक लंबे अरसे के बाद क्रिकेट टीम आएगी और इमरान खान साहब उन प्लेयर्स को फटीचर बोलेंगे, तो मतलब फिर कारमा भी कोई चीज़ होती है? आप मानते हैं कारमा में, मतलब मुकाफ़ाते अमल, अगर मैं उर्दू में ठीक बोल रही हूँ उसका यही मतलब है। तो सर फिर अब आप क्या कहेंगे जब आप उनको किसी दूसरे दौरे हुकूमत में जलील करेंगे, उनकी तजलील करेंगे, तो जब आपकी हुकूमत आएगी तो तब वो आपको एम्बैरस करे। इसी को कारमा कहते हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि खान साहब ने कहीं आपके लिए कोई ऑफिशियली को बात की थी। ये एक यू कैन से उस वक्त आपने अपना पाकिस्तान जो लीग थी वो शुरू की थी। पाकिस्तान लीग में डेफिनेटली उस लेवल के खिलाड़ी नहीं आती। किसी मुल्क का आना और बात है, मुल्क की टीम का आना, नेशनल टीम का आना और बात है। और कुछ क्रिकेटर्स का जो कुछ रिटायर हों, कुछ एक्टिव हों, कुछ मतलब आप कह लेंगे भी टीम में हों, आना और बात है, ये तो लता बातें हैं। और जब इमरान खान जैसा बड़े आप कह लें कि बड़ा क्रिकेटर, उसके सामने देखें अच्छे जो आए थे लोग खिलाड़ी वो वही थे जो कोच थे या रिटायर्ड थे। बाकी लोग बी कैटेगरी के ऑलमोस्ट खिलाड़ी थे उसमें। तो उसका इस तरह कहना ये, और वो भी अनऑफिशियली एक यू कैन से कि एक अपना घर के अपने दोस्तों में बैठे हुए, एक डिफरेंट सिचुएशन है। अब आपके साथ जो हुआ बिल्कुल एक जिसे आप कह रहे हैं ना कि इसमें साजिश कहाँ से आ गई। इसमें साजिश पता नहीं आपको नज़र क्यों नहीं आ रही। ये है ही ये जो एब्सोल्यूट नॉट है, या जिस तरह कुछ लोगों की पैंटी लगी है इधर साथ ही अफ़गानिस्तान में, वो हमें डेफिनेटली इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। पैंटी खाने के आदी नहीं थे, आप कह लें कि उन्होंने काफ़ी देर बाद खाई है। और प्रैक्टिकली अगर देखें तो आपने तो ये जो सकूत पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान हुआ था, आपने उसका साथ बराबर किया है। तो उसकी कुछ न कोई कीमत तो है। तो आपको या मुझे इस बात पे प्राइड लेना चाहिए। इस बात पे आप कह लें कि हमें कोई एक दूसरे को बीट नहीं करना चाहिए। मैं और आप हमारा नेशनल प्राइड है। तो ये हम पार्टियों में बटे हुए अलहदा बात है, सोच एक अलहदा बात है, लेकिन जब नेशन की बात आती है, मैं और आप और मिस्टर अफनान ये बाकी लोग, हम एक लोग हैं। सो हमें इस अंदाज में लेना चाहिए कि आज हमने 1971 वाला सौदा पूरा कर दिया अगलों का, ठीक है। आज भी 30,000 लोग इंडिया के वहाँ पे इस वक्त फंसे हुए हैं और मुख्तलिफ एट द रन है या कहीं अंदर हैं। तो ये एक डिफरेंट मोमेंट है तारीख़ का। इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने वाली बात है। इस मोमेंट को अपने आप को कर्स करने वाली बात नहीं है। अगर वो कर्स करेगा तो अफसोस ज़रूर होगा। तो हमें अफसोस हुआ इस बात का कि नहीं, शाहिद खान अब्बासी साहब ने जिस तरह किया। जी डेफिनेटली मुझे भी इस बात की समझ आपको भी है। कुछ बातें सर सवाल रखना जी, मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सुन लेना, मेरी बहन सुन लेना, एक मिनट, एक फिगर आप कंप्लीट करें। कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद मैं भी नहीं कह सकता इस वक्त, या उसका उतना प्राइड नहीं ले सकता या क्रेडिट नहीं ले सकता, लेकिन मुझे और आपको बिल्कुल पता है कि तारीखी मोमेंट है, ये तारीखी फतह है डेफिनेटली। अच्छा, तो जमशेद भाई, जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ, आपने जैसे कहा कि तारीखी बात है, आपने कहा प्राइड वाली बात है, ठीक है, आपने कहा हम मान लेते हैं, पता नहीं कोई लेना चाहते हैं कि नहीं, आपने अफगानिस्तान से भी इसको जोड़ दिया है, लेकिन वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के वो खड़े होकर के जुगत लगा रहे थे। आपका ताल्लुक पंजाब से है, मेरे से ज़्यादा आप जुगत का कल्चर समझते हैं। आज मैंने जुगती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, पूरे के पूरे तर्जुमानों ने, और वज़ीर आज़म साहब के तर्जुमान ने एक जुगती प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं हुकूमत के तर्जुमान की बात नहीं कर रही हूँ। वो इतने सीरियस इशू पर एक जुगतों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि भाई उतनी सिक्योरिटी एजेंसीज न्यूजीलैंड में नहीं होगी जितनी हमने पूरी की पूरी सिक्योरिटी उनको दे दी। तो सर बहुत बसद एहतराम आपसे सवाल है सर कि अगर इतनी तारीखी बात है, इतनी प्राइड की बात है, सर क्या न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो तोड़ा बोड़ा के पहाड़ों पर क्रिकेट खेलने के लिए आई थी? क्या किसी जंगी मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए आई थी कि आपने उतनी टीम नहीं थी जितनी बड़ी आपने उनको सिक्योरिटी दे दी? क्या ये अपने आप में फ़ख्र की बात है सर? नहीं, देखें, आपको ये इशू इस मुल्क का नहीं है।
یہ ایشو اس ملک کی یا اس خطے کی جو بارڈرز ہیں ان کے پورس ہونے کا ہے. اس خطے میں آپ کہہ لیں کہ شاید چائنا ایک ایسا ملک ہوگا جو کہہ سکتا ہے کہ میرا بارڈر پورس نہیں ہے. اس کے علاوہ اس خطے میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرا بارڈر پورس نہیں ہے. ساروں کے بارڈر پورس ہیں. سو جب اس طرح کا ایشو مطلب آپ کہہ لیں جب مہمانوں کی بات ہو, کسی نیشنل ٹیم کا آنا ہو, پھر آپ کے حالات یہ ہوں کہ آپ کے پڑوس میں ایک جنگ شروع ہو اور آپ کے افغانستان, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, یہ تاریخ کا بوجھ ہے, میرا نہیں ہے, کہ یہاں پہ کتنے افغان ہیں, کون لے کے آیا تھا اس کو. مطلب آپ کہہ لیں اس کو ضیاء الحق صاحب کے دور میں آئے, اس کے بعد آپ کہہ لیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا دور ہے, اس میں یہاں رہے اور ان کو صدیاں ہو, یہاں پہ آپ کہہ لیں کئی ڈیکڈز ہو گئے, ان کی ملینز میں تعداد ہے, اور ان کا آنا جانا آج بھی مطلب ہم نے کم کیا ہے, پوری طرح کنٹرول ابھی تک نہیں کیا. پہلے تو بارڈر ہی کو نہیں ہوتا تھا. سو وہاں پہ آپ کہہ لیں پھر انڈیا کے کتنے لوگ تھے یہاں پہ, کتنے کونسل خانے تھے, کتنے لوگ تھے, تقریباً 30,000 لوگ تھے انڈیا کے جو انڈین نیشنل جن کے اس وقت آپ کہہ لیں کہ افغان جن کے پاس پاسپورٹ ہیں 30,000 سے زیادہ ہیں, اور 30,000 سے زیادہ جو ہیں وہ آج بھی افغانستان میں کہیں فرار نہیں ہو سکے. انڈیا کی سب سے بڑی پین آج ان کو یہ ہے کہ وہ وہاں سے فرار نہیں ہو سکے. سو آپ کہہ لیں کہ ان حالات میں آپ نے ڈیفینیٹلی بینگ ہوسٹ آپ نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرنا ہے یا سینسٹیوٹی شو کرنی ہے, لہٰذا ہم نے کی, وہ ہماری ذمہ داری تھی. پھر دوسرا اعتراض آتا ہے کہ عمران خان نے خود بات کیوں کی, آپ کہہ رہے ہیں ان وزیر اعظم سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ضروری تھا کہ آپ ہائیسٹ لیول پہ کوشش کریں, اپنے ملک کی عزت بچانے کے لیے ہائیسٹ لیول پہ کوشش کریں. اعتراض تو یہ نہیں آیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کیوں بات کی, اعتراض یہ ضرور آیا فرام دا ترجمان آف پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہ بھائی کیونکہ یہ ٹیمیں واپس چلی گئی ہیں, نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی ہے, مریم نواز نے کیوں نہیں بولا اس پر, یہ اعتراض ضرور آیا ہے. میں ذرا اپوزیشن کے پاس جانا چاہوں گی, آپ نے بتایا اتنا تاریخی مومنٹ ہے تو کچھ اپوزیشن سے آپ مبارکباد وصول کیجیے. السلام علیکم افنان, کیسے ہیں آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے. اتنا تاریخی مومنٹ ہے, اتنا فخریہ مومنٹ ہے, پاکستان نے وہ کر دکھایا جس طرح چیمہ صاحب فرما رہے ہیں, اور کیونکہ وہ معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تو غلط کہہ ہی نہیں سکتے. جس طرح سے وہ سب کہہ رہے ہیں آپ ان کو مبارکباد دیجئے, اس پلیٹ فارم پہ مبارکباد دیجئے اور اپریشیٹ کیجئے اور شکر ادا کیجئے کہ آپ کے پاس یہ حکومت ہے اور آپ کے پاس عمران خان جیسے وزیر اعظم ہیں جو اتنے ویژنری ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کرکٹ کا معاملہ ہوا ہے اور جو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی جو سیریز کینسل ہوئی ہے, یہ تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اب آپ اس کو فارن پالیسی کا سیٹ بیک کہہ لیں, آپ اس کو جو ہے وہ کرکٹنگ کا سیٹ بیک کہہ لیں, جو بھی آپ کے دشمن تھے انہوں نے آپ کے خلاف ایک اسکیم کی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اب ہم اس کو اسپن کر سکتے ہیں رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر, مگر حقیقت تو تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ ایک بات. دوسری بات جو میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے امریکہ کو یہ کہا وہ کہا, بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں موہد صاحب, انہوں نے خود کہا کہ امریکہ نے ہم سے کبھی ایئر بیسز مانگی ہی نہیں, تو پھر آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کس کو کہا؟ تو یہ ساری بات جو بنیاد ہے کہانی کی وہی تھوڑی سی ڈاما ڈول ہے. اور جو افغانستان کا ایشو ہے وہ ٹھیک ہے, اس کو ہم ایک طرح سے اس کے اوپر ایک بحث ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارا ایک ٹیکٹیکل یا اسٹریٹجک ہمارا کوئی ایک فائدہ ہو گیا ہے, وہ ایک قابل بحث بات ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اس سے لنک کر دینا اور پھر اگر کل کو کوئی اور مسئلہ ہوگا پھر وہ کہیں گے کہ جی یہ وہ بھی اس لیے ہوا ہے. ہمیں جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک میں لمبی ایک ایفرٹ ہوئی ہے جس کے اندر پی ایس ایل بنائی گئی, جس کے اندر جو ہے وہ باہر کے فورن پلیئرز کو لایا گیا. جب ان کو لایا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب مذاق اڑاتے تھے, اور آج جو ہے جب ان کی اپنی حکومت میں یہ معاملہ, وہ جو آپ نے شروع میں اپنے پروگرام میں کہا کہ کارما جو ہے وہ ایکچولی ہوتا ہے, وہ آپ کے سامنے ہی آ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے لے کے آ گئے. تو بات یہ ہے کہ اچھا تو یہ ہوتا کہ عمران خان صاحب اپنے مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے ملک کے مفاد کی بات کرتے. بات یہ ہے کہ بھائی مریم نواز نے کیوں اس پر کچھ بولا, یہ جواب دے دیجئے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بات اصل میں یہ ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے, سوال پوچھے جا رہے ہیں. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کسی کی خواہش کے اوپر نہ بولیں گی, نہ انہیں بولنا چاہیے. وہ اپنے حساب کتاب سے بولتی ہیں اور بالکل ٹھیک بولتی ہیں. اور ہم جو ہے وہ کسی سے کیوں ڈکٹیشن لیں کہ یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا. ہماری پارٹی نے اس کے اوپر جو بھی اپنا آفیشل سٹانس ہے وہ دیا ہے اور بڑا کلیئر ہے, وہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ یہ اس بات کو حکومت بتائے کہ وہ یہ جو ابھی ہمارا ایک سیٹ بیک ہوا ہے فارن پالیسی کا, اس کو وہ کیسے کنورٹ کریں گے, یہ معاملے کو کیسے ریزالو کرائیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کی سب سے فیمس سپورٹس ہے, لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, لوگ بڑے اس پہ بڑی لوگوں نے محنتیں کی تھی کہ یہ جو ہماری کیا کہتے ہیں باہر کی ٹیمیں آئیں, وہ ساری کی ساری محنت جو ہے وہ زیرو ہو گئی ہے. تو اس کو صحیح کرنے کا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کنیکٹ کریں گے. شیلا رضا صاحب ہمیں جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی سے. ایک چھوٹا سا وقفہ, ول بی بیک.
वेलकम बैक जी। फाइनली शैला रज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर अफनानुल्लाह खान PMLN से, एंड जमशेद चीमा मामले खसूसी वज़ीर आज़म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ बने हुए हैं। शैला, आई वाज डेस्परेटली वेटिंग टू हैव योर कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये चीमा साहब कह रहे हैं कि तारीखी मोमेंट है और ये बड़ी अच्छी तरीके से हुकूमत ने मैनेज किया है, कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एब्सोल्युटली नॉट कहा था इमरान खान साहब ने अमेरिका को इनडायरेक्टली एक अननोन एंकर के थ्रू, तो मैडम उसकी कीमत तो चुकानी पड़नी थी। तो बजाय इसके कि हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया जाए, आप इस प्लेटफॉर्म से ही उनकी तारीफ़ करना शुरू कीजिए और अपना ज़रा नज़रिया बदलिए इस इशू की तरफ, जिस तरह से टीमें वापस जा रही हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझती कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो इस बात को सराहा हो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से गई है, सब ने इसको कंडेम किया और यही कहा कि खेल, आर्ट और ये सब चीज़ें जो हैं, यही जो है जो हमारी इस तरह की एक्टिविटी हैं, ये टेररिज्म के अगेंस्ट जवाब है। तो किसी ने इस बात को पसंद नहीं किया। अब उसको सियासी रंग देना, उसको जनाब प्लेयर्स से बयान करवाना और फिर उसमें ये थ्योरी लाना, ये सही नहीं है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि 2020 में ये डिसाइड हो गया था कि अमेरिका जो है वो विड्रॉ कर लेगा फ़ौज और वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर ये हो गया। जो बाइडन का मैनिफेस्टो जो था उसमें ये था कि अब वो एक और डेकेड जो है वो इस जंग में अपना नहीं ज़ाया करेंगे। और जब जंग ये शुरू हुई थी ये, तो उस वक्त मसला ये था कि बज़ाहिर कहा यही है कि भाई, कहा जाता यही है कि अलकायदा के ख़िलाफ़ आए थे, ठीक है। हम भी नहीं चाहते थे कि हमारी सरजमीन हो, लेकिन हम सब UN के मेंबर हैं और वहाँ पर ये करारदाद पास हुई कि पूरे मुल्क दुनिया में जो टेररिज्म जो है जो मैनेज हो रहा है, अलकायदा मैनेज कर रही है, वो अफ़गानिस्तान से कर रही है, तो हमें उसके ख़िलाफ़ जाना है। तो ये NATO ममालिक की फ़ौज थी, तो आप उसमें कितना किरदार अदा कर सकते थे आप? परवेज़ मुशर्रफ ने तो राहदारी भी नहीं ली थी और ये हुआ था। और जिस जंग को हम ये कहते रहे कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारी हैं, आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते थे, या तो आप अपने आप को UN का मेंबर ना करें। तो जब उन्होंने ही ये डिसाइड किया, हाँ ये हमारा नज़रिया था और आज भी है कि हम ये कहते थे कि वहाँ अमेरिकन सरमाया डूब रहा है, हम ये कहते थे कि अफ़गान तालिबान का अपना एक काम है, लेकिन असल बात ये थी कि क्या टेररिज्म मैनेज नहीं हो रहा था, उसके ख़िलाफ़ आए थे। ये अलग बात है कि अमेरिका ने इस तरह का जो भी कदम उठाया, चाहे लाओस में उठाया हो, चाहे कंबोडिया में उठाया हो, चाहे अफ़गानिस्तान में उठाया हो, सब वो नाकाम रहे और यहाँ से भी नाकाम गए जो उनका अपना एजेंडा हो। अब सूरत हाल ये है कि आप उस वक्त भी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते थे और अब भी जब तक वो डिसाइड ना करें आप नहीं कह सकते थे। हाँ, हमने रेजिस्ट किया एक जिंदा कौम की तरह, हमने नेटो सप्लाई बंद की, हमने शमसी बेस खाली कराया, तो ये सलाला पे हमने माफ़ी मंगवाई। तो ये जो उनके गलत इक़दाम थे, लेकिन जब पूरी दुनिया के ममालिक ये डिसाइड कर ले कि जी इधर से टेररिज्म मैनेज हो रहा है, तो ये हुआ। आपका उसमें कोई किरदार नहीं है। हद तो यह है कि दोहा में भी जो मज़ाकरात हुए उसमें तालिबान ने आपको कह दिया कि नहीं है जी कोई किरदार। अब असल बात यह है कि आपने जब अपनी ज़मीन को कह दिया, असल बात जो है ना, देखें जो दोगली पॉलिसी है हमें उसको करना चाहिए। आप पाकिस्तान महफूज था, आप ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान किसी जगह से आपने विड्रॉल नहीं किया, आपने पाकिस्तान के थ्रू विड्रॉल किया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान से कैसे ताल्लुकात रखे जाएं। उसके बाद आपने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को मोटिवेट किया, बिल्कुल जाहिर था कि निकल जाएगा। आप इसको दोगली पॉलिसी कह रही हैं, आपका पॉइंट टेकन, लेकिन एक कदम आगे चलते हुए ये चेयरमैन नैब के ज़रा मैं जिक्र कर लेती हूँ, बिकॉज उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में चंद ही दिन रह गए हैं, कुछ दिनों का बात है। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि ऑपोजिशन लीडर क्योंकि नैब ज़दा है, सो वो उनसे बात नहीं कर सकते, ख़तो किताबत नहीं कर सकते चेयरमैन नैब की तौसी के मामले पर या फिर नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के मामले पर। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरेस्टेड है कि इन्हीं को आगे प्रोलॉन्ग कर दिया जाए।
ये कौन सी पॉलिसी है शैला रज़ा साहिबा, ये आप ज़रा बताएंगी, फिर मैं पीटीआई से पूछूंगी कि वो क्या करने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, एक तो ये आईनी मामलात हैं, ये हुकूमती इख्तियारात नहीं हैं, और हमें ये देखना होगा कि आइन में क्या है। क्या आइन इस पे कोई हिदायत देता है कि एक्सटेंशन हो? क्या आइन जो है वो ये हिदायत देता है कि हुकूमत अपने तौर पे एक्सटेंशन दे दे? अब तक जो भी शिकायत होती थी ऑपोजिशन को चेयरमैन नैब से जो शिकायत होती थी, तो ये कहते थे कि चेयरमैन नैब तो आप अपनी मर्जी से लाएं। हमने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन के हेड को आप अपनी मर्जी से लाएं। तो ये कहते थे चेयरमैन नैब आप अपनी मर्जी से लाए हैं। फिर हमने ये कहते थे कि इसमें चेयरमैन नैब को हमारी मर्जी क्या होती है, जो आईनी तरीका था हम उससे लाएं, जो एक बेस्ट था। आपके भी उस पर कोई जो हैं रिमार्क्स नहीं थे कि आपने उस पर कोई नेगेटिव रिमार्क्स दिए हों। अब जो हमें आइन जिस तरह गाइड कर रहा है ना, हमें ऐसे चलना होगा। अगर आप आइन को नहीं कुछ समझते और अपने आप बनाते हैं तरजीहात, तो फिर इसका मतलब है कि हम ये कहें कि नैब न्याजी गठजोड़ है, क्योंकि एक ज़माने में ये बात कही जा चुकी है कि पहले नैब जो है ना पहले वाले केसेस देखेगा। मतलब मालम जब्बा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई सभी केस सामने आ जाए, नथिया गली हाउसिंग सोसाइटी केस आ जाए, पीडो का केस आ जाए, कुछ आ जाए, वो नैब अभी नहीं देखेगा। अभी वाले रच के खेलें, रिंग रोड आ जाए, कुछ आ जाए, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो फिर हम ये कहेंगे कि आप तो सर से पांव तक चेंज करना चाह रहे हैं। हर चीज को इस तरह नहीं होता। जो आपका आईनी काम है, आपने उसमें अपना आईनी हिस्सा डालना है। और रही बात नैबज़दा है, तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अभी कोई फैसला नहीं आया है, अभी कोई फैसला नहीं आया है। और आप भी पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में जवाब दें, तो आप इसलिए भाग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में आपके केसेस हैं, नैब आप पे चला नहीं रही। जवाब लेने हमारे पास भी शैला भी जवाब लेने दे। बहुत कुछ आपने बोल दिया जी। जमशेद भाई यहाँ से शुरू कीजिए कि ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये तो कंपल्जन है, ये आईनी कानूनी है कि आपको हर हालत में अपोजिशन लीडर से बात करनी ही करनी है, चेयरमैन नैब के मामलात को लेकर के। तो क्यों नहीं कर रहे आप ये? जिस तरह शैला बीबी कह रही है नैब न्याजी गाठजोड़ है, फिर ये तो साबित हो जाएगा। देखिए, इसमें आप कह लें कि हमने आइन के अंदर ही रहना है, ये तो कहीं नहीं है कि या कोई इस तरह की इंटेंशन किसी जमहूरी गवर्नमेंट की तो हो ही नहीं सकती कि आप आइन से बाहर निकले, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। बेसिक जो बात है कि देखें, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त ये शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कई मतलब 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में नैब को मतलूब है। जो बंदा 25 अरब के केस भुगत रहा है, जिनके भाई को सज़ा मिली है, भतीजी को सज़ा मिली है, उनका बेटा भुगत रहा है, वो अगर नैब को लगाता, चेयरमैन नैब लगाता है, तो सच्ची बात है ये काफ़ी मस्काखेज़ बात है। इसमें मैं समझता हूँ रोल है अपोजिशन का। अपोजिशन को आप कह रहे हैं कोई कमेटी बनाए, कोई बंदा डेजिग्नेट करे जो इसमें मुज़ाकरत करे, या अपोजिशन एज एन अपोजिशन मुज़ाकरत करे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मॉरल पोजीशन बनती ही नहीं है शहबाज शरीफ साहब की कि वो आके चेयरमैन नैब को लगाने पे इसरार करें। और ये मॉरल इशू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, के ये कल्चरल इशू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइनी इशू जो है। आइन की तो डेफिनेटली एक बात तयशुदा है कि हर हुकूमत ने आइन के अंदर ही रहना है, मुल्क आइन के मुताबिक ही चलना है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। बट जो है ये मॉरल जो ग्राउंड है कि आज अगर देखें नवाज शरीफ साहब हो गए, क्या नाम है, नाहल हो गए, शायद हाकान अब्बासी आप कह लें वज़ीर आज़म बन गए, उन्हीं की गवर्नमेंट रही, उनका छोटा भाई वज़ीर आला रहे पंजाब के, ठीक है। उसी तरह बाकी लोग भी अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, अब उनकी पार्टी उसी तरह ताकतवर रही। सो बेसिक बात ये एक फ़र्क नहीं है, बेसिक बात तो है कि स्पिरिट इसकी ये है कि ये कंसेंसस से हो, अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के लगाएं, उसी स्पिरिट के साथ हम अगला चेयरमैन नैब लगाना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल आप इसको इम्पॉर्टेंट समझेंगी कि एक बंदा जो मतलूब है, जो सज़ा भुगत रहा है, केस भुगत रहा है, वो इस बात पर इसरार ना करें। नून लीग से बात करेंगे इस बारे में कि मॉरलिटी बहुत ज़्यादा हाई है इस हुकूमत में, और क्योंकि ये मॉरल इशू आईनी इशू से ज़्यादा नून लीग से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। अफनानुल्लाह खान साहब हैं, जमशेद चीमा साहब हैं, शैला रज़ा साहिबा हैं। अफनान साहब, ये जो अब चेयरमैन नैब हैं, इनका तो जो भी फ्यूचर डिसाइड होगा वो तो हुकूमत करेगी, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो ही इज़ जस्ट गोइंग, उनका जाना तो मतलब अब जस्ट राउंड द कॉर्नर है। लेकिन जितना उन्होंने आप लोगों को तंग किया है, जाते जाते भी आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, सुकून का सांस आप लोगों को मिलने नहीं वाला है, क्योंकि एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है जिसके अंदर नैब ये कह रहा है कि जो एवन फील्ड का मामला है
اس کے اندر کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ نواز شریف کی جو اپیل ہے اس کو رد کر چکا ہے، اور آپ لوگ کیونکہ سپریم کورٹ میں گئے نہیں ہیں تو جو سزا ہے اس وہ نافذ العمل ہے، تو جو جرمانہ ہونا تھا if I'm not wrong which is کہ 8 ملین پاؤنڈ کا، وہ اب آپ کو ہر حالت میں دینا پڑے گا. So are you ready for it? دیکھیں یہ سیاسی کیسز ہیں، یہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ پہلے بھی ہمارے لیڈران جو ہیں وہ انہوں نے بھگتے ہیں، اور ہم نے ان کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا اور ہم آئندہ بھی کریں گے. یہ سارا کا سارا جو ایک کام میں ضرور نیب کے چیئرمین صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ اتنے ایماندار اور اتنے وہ شریف النفس آدمی ہیں، وہ جاتے جاتے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کر جائیں قوم کو کہ انہوں نے ساری زندگی اتنی ایمانداری سے گزاری ہے، وہ یہ بتا دیں ان کا گھر کس نے ان کو دیا ہے، تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا، ہم بھی کہیں گے کہ کتنے اچھے آدمی ہیں. پھر میرے بھائی نے بات کی موریلٹی کے اوپر، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ موریلٹی حکومت کی بہت زیادہ ہائی ہے، تو میں نے کہا کچھ چیزیں میں بھی گنوا دوں. انہوں نے کہا ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، نہیں دی. انہوں نے کہا 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اس کا آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیا ستیہ ناش ہوا. یہ کہتے تھے نیپوٹزم نہیں ہوگی. سارا پاکستان جانتا ہے کہ عثمان بزدار پرائمری اسکول نہیں چلا سکتا، اس کو انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ صرف نیپوٹزم پہ لگایا. پھر یہ سارے پاکستان کو بھاشن دیتے تھے کرپشن کے اوپر. آج یہ حال ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ عمران خان چور ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت چور ہے. انہوں نے ہم نے 170ویں نمبر پہ جو ہے وہ کیا تھا، انہوں نے 124ویں نمبر پہ واپس لے گئے پاکستان کو. پھر آپ مجھے بتائیں کہ افسوس کی بات ہے، موریلٹی کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان میں 5-5 مرلے کے گھر، 2-3 مرلے کے گھر گرا دیے اور 12 لاکھ روپے میں اپنا محل جو ہے وہ ریگولرائز کرا لیا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو موریلٹی کی بات کرتے ہوئے. جو لوگ بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن مافیا ہے یہ، جن کی زبان ایک جگہ نہیں رکتی، ہر وقت پھسلتی رہتی ہے، یہ دوسروں کو موریلٹی کی بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات رہے گی کیسز کی، تو ایبسکانڈر عمران خان بھی تھا. ایک کیس ہے پی ٹی وی کا کیس جس کے اندر وہ ایکچولی ایبسکانڈر تھا، اور جب کبھی اس ملک میں حالات ٹھیک ہوئے اور جمہوریت ہوئی تو وہ کیس چلے گا اور عوام کو پتہ چلے گا کہ کس نے کیا 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 ہے. یہ لوگ جو امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے، یہ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ موریلٹی کیا ہوگی. آگے آپ کا پوائنٹ، اور اس کے ساتھ موریلٹی آج کا کسی وقت اور ختم ہو گیا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی کل ملاقات کریں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.